अनेक खाता अच्छी से खाता भितर अनेक किसी भी लिखा जाए किंतु से खाता भितर गोटे नियारा खाता थाए जहाँ को आम समस्ते कहू रफ खाता। एस न्यूज ओडिया प्रयोजन आम एक नुआ स्टोरी इमेज ओडिया साहित्यर एक नुआ विप्लव को नहीं आम आपन को देखाइबू सबुदिन ठीक संध्यारे नुआ धारावाहिक रफ खाता। हाँ दर्शक बंधु यहाँ को आम रफ खातार ना ये देचु तो जीवन में सब मूल्यवान हूँ रफ खाता। कहीं या रफ तो कही पारती किंतु प्रकृत में से खाता जे केते महान आम जीवन में आमर नुआ धारावाहिक रफ खाता देखिले आपण माने जानि परिबे। याको संयोजना करिसेंती अध्यापक प्रफुल्ल साहू आउ एतरे सह संपादिका अछंती प्रगति भूया आउ प्रयोजक प्रसन्न कुमार दास। एस न्यूज ओडिया रो नुआ प्रयास कवि लेखक और गाल्पिक को नहीं आपण माने देखिबा को जमा भूलिबेनी। आमर स्टोरी इमेज रो ना होउची रफ खाता। नमस्कार दर्शक बंधु, पवित्र स्वाधीनता दिवस स्टोरी इमेज रफ खाता को आपण मानक स्वागत। आज रफ खातार संजय नयगला फर्दे भारत माता की जय महात्मा गांधी की जयभूमि देश मातृकार गीत गाई आज संजय को भिजाई देवा आसतु देश प्रेमर गीत। आज फर्दे कंठशिल्पी स्वाति स्वादिका महांती, कवि किशोर महांती, कवयित्री प्रगति विश्वाल, आलोचक प्राचीभूषण त्रिपाठी। आम जन्मभूमि भारत वर्षर आज स्वाधीनता दिवस विदेशी हाथर मुक्त एई पुण्यतिथि रे कंठशिल्पी स्वाति साधिका महांती जन्मदिन। स्टोरी इमेज रफ खाता परिवार तरफ जन्मदिन शुभेच्छा और शुभकामना। ओडिया साहित्यर किंबदंती प्रतिभा वरिष्ठ कवयित्री एवं समाजसेवी हेउचंती डॉक्टर मनोरमा महापात्र। तांको कवितार गाँ पोखरी रे फुटे फूल गछरे बसा बांधि चढ़े फेरी आसी स्मृतिर दिन एभली एक उच्च कोटीर कवयित्री आम रफ खातार पाई आमे धन्य। आसंतु शुणिबा तांको कविता तांको मुहूर्त। नमस्कार। अतुलनीय त्रिरंगाई ध्वजा को करुची पूजा अति प्रिय मोर भारत मार माटी मस्तके भोली पूजु सहस्र पूजा वंदना गाई दुखरे जाऊ फाटी वंदना गाई दुखरे जाऊ फाटी तौलिबा पाई विश्व कहारी तुले तौलिबा पाई विश्व कहारी तुले केजानी कहीं बड़े नहीं आम मन केजानी कहीं बड़े नहीं आम मन अनन्या से जे भारत माता को चाही अनुशोचन प्रणमुचु पुनः पुनः अनुशोचन प्रणमुचु पुनः पुनः। भ्रांति भितर क्रांति न जाऊ हजी भ्रांति भितर क्रांति न जाऊ हजी उग्रवादी अग्रे न रहू आजी उग्रवादी अग्रे न रहू आजी नीतिर शंख पुनश्च उठु बाजी मो देश मनीष आनंदे उठु साजी मो देश मनीष आनंदे उठु साजी। स्वाधीन देशर कोटि कोटि संतान स्वाधीन देशर कोटि कोटि संतान आमती भारती आत्मा को आज खोजी पोछि देऊ पाप अपसरु अपमान मुक विषन्न रुग्ण भावना राजी पोछि देऊ पाप अपसरु अपमान मुक विषन्न रुग्ण भावना राजी। जेते जंत्रणा माँ को देइछु सेते जेते जंत्रणा माँ को देइछु सेते कादुओ समान पादुकरे बोड़ी होई केबे सुबी बड़ केबे पंखेड़ बेसे भारत जननी आशीष देइछि दोई आशीष देइछि दोई। जन्मभूमि मो एकांत आपणार जन्मभूमि मो एकांत आपणार पोछि दे धूली टाणी ने तोर पास एई माटी देहे एई पताकार तले शेष हेबा आगु बाउ तोर आश्लेष शेष हेबा आगु बाउ तोर आश्लेष। आज दिनटारे पुण्य भारत भूमि ईर्षा देश रे प्रदूषित परिवेश पवित्र करी पुनश्च थरे आमे दिभाई देबुरे दैन काली मात्रा सो दिभाई देबुरे दैन काली मात्रा सो दिभाई देबुरे दैन काली मात्रा। धन्यवाद प्रणाम भारत माँ को जातीय पताका को त्रिरंगा को बारंबार बारंबार। डॉक्टर किशोर महांती ओडिया कवितार एक चर्चित नाम आकाशवाणी नाटक ठारू युववाणी जाई तांको यात्रा अविरत पत्रिका रचना करिबारे से सिद्धहस्त। आसंत शुणिबा तांकर एक कविता प्रेम। आज्ञा नमस्कार। आज हूँ पवित्र स्वाधीनता दिवस। यही स्वाधीनता दिवसर
ଅବସରରେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୋର କବିତା ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନତା। କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲା ସେଦିନର ପଟୁଆର? କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲା ସେଦିନର ପଟୁଆର? ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଡାକରା। କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲା ସେଦିନର ପଟୁଆର? ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଡାକର। କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲା ସେଦିନର ଯୋଦ୍ଧା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ? କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲା ସେଦିନର ଯୋଦ୍ଧା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ପଳ ପଳ ରକ୍ତ ଓଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଛାତିରୁ? ଯିଏ ପଳ ପଳ ରକ୍ତ ଓଜାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଛାତିରୁ? ବ୍ରିଟିଶର ଗୁଳିଗୋଳା ଖାଇ ମୋ ମାଟି ଭିଜୁଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ତତଲା ରକ୍ତରେ। କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲା ସେଦିନର ସ୍ୱାଧୀନତା? କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲା ସେଦିନର ସ୍ୱାଧୀନତା? ବ୍ରିଟିଶରଙ୍କ ସହ ବଳ କଷାକଷି। କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ପିଠିରେ କୋରଡ଼ା ମାଡ଼ କେମିତି ରକ୍ତାକ୍ତ କରୁଥିଲା ତାଙ୍କ ପିଠି? ଅନୁଭବ ପାରୁଛ ତୁମେ? ଅନୁଭବ କି ପାରୁଛ ତୁମେ କେମିତି ମୋ ହାତରେ କିଏ ଧରାଇଥିଲା ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା? ଅନୁଭବ ପାରୁଛ କି ତୁମେ କେମିତି ମୋ ହାତରେ କିଏ ଧରାଇ ଦେଲା ଏ ସ୍ୱାଧୀନତା? ତତଲା ରକ୍ତ ଦେଇ ଲାଠି ମାଡ଼ ଖାଇ ଜେଲର ଅନ୍ଧାର ଘରେ ସଡ଼ି ସଡ଼ି କଳା ପାଣିରେ ଜୀବନ ବିତାଇ କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲା ସେଦିନର ପଟୁଆର? କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲା ସେଦିନର ପଟୁଆର? ମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଭାରତ ମାତା କି ଡାକରାର, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଡାକରାର। ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି। ଏମିତି କେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷ ଏବେ ବି ଜନ୍ମିଛି? ଏମିତି କେଉଁ ବୀର ପୁରୁଷ ଏବେ ବି ଜନ୍ମିଛି? କହ ତ ଦେଖି। ଇତିହାସ କେବଳ ତାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ, ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଡାକରାରେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ। ସୁଭାଷ ବୋଷ ଡାକରେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ଆକୁମାରୀ ହିମାଚଳ। କିଏ ସେ ତପସ୍ୱୀ? କିଏ ସେ ତପସ୍ୱୀ? କିଏ ବା ସେ ଦେବତା? କିଏ ସେ ତପସ୍ୱୀ? କିଏ ବା ସେ ଦେବତା? ଆଣ୍ଠୁ ନଲୁଚା ଅଙ୍ଗ ଅସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି ଲଙ୍ଗଳା ଫକୀର ଅହିଂସା ଅସ୍ତ୍ରରେ ଥରାଇ ଦେଲା ବିଶ୍ୱ ଜନତାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ। କହିଥିଲା ଅରଟରେ ସୂତା କାଟ, କହିଥିଲା ଅରଟରେ ସୂତା କାଟ। ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଲା, ଭରସା ଦେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଅସି ଗୁଳିଗୁଳାରେ ଆସେ ନା, ସତ୍ୟରେ ଆସେ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଆସେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ, ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଲାଲ ବାଲ ପାଲ, ପୁଣି ଏତେ ବୀର ବିରସା ମୁଣ୍ଡା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଜୟରାଜଗୁରୁ ବକ୍ସି ଡାକ ଦେଲେ, ହଟିଯା, ହଟିଯା ବ୍ରିଟିଶ, ମୋ ଦେଶ ହେଉ ସ୍ୱାଧୀନ। ହଟିଯା ବିଦେଶ, ମୋ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହଉ। କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଛି ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ, ଯିଏ ଜୀବନକୁ ଦେଇଦେଲା ବାଜି ଲଗେଇ, ଦେଇଦେଲା ବେକରେ ଫାଶୀ। ନିଜ ମା ପାଇଁ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିଲା ସିଏ। କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଛି ମଙ୍ଗଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ? କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଛି ସେଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ରାତି? କିଏ କ'ଣ ଦେଖିଛି ସେଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ରାତି? କିଏ ବା ଦେଖିଛି ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦିନ? ମୁକ୍ତ ହେଲା ମୋ ଦେଶ, ମୋ ଜାତି। ଆଜି ଗର୍ବରେ କହିପାରୁଛୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକ ଆମେ। ଆମ ଭାରତ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ। ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ତିରଙ୍ଗା, ତିରଙ୍ଗା ଉଡୁଛି ସବୁଠି ସବୁଆଡ଼େ ପର ପର ହୋଇ। କମ୍ପୁଛି ଧରା ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଗାନରେ, କମ୍ପୁଛି ଧରା
ଭାରତ ମାତାର ଜୟ ଗାନରେ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱାଧୀନତା। ନମସ୍କାର। କବିତା କହେ ମନର କଥା, କବିତା କହେ ସପନର ଫୁଲ କଥା। ସେ ବି ଆଙ୍କିପାରେ ଚଢ଼େଇର ବସା, ସେ ବି ଦେଖେଇ ପାରେ ଆକାଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର 7 ରଙ୍ଗ। ଏମିତି କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି କବୟିତ୍ରୀ ମୀରା ବେଉରା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କବିତା। ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିଭରା ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ତଥା ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କର ଦାୟାଦ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ରମାଦେବୀଙ୍କ ପରେ ପରେ ଏମିତି କୌଣସି ମହିଳାକୁ ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋଜିବା ତେବେ ମା ମନୋରମା ଦେବୀ ହିଁ ଆମ ଓଠରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭାସି ଆସିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସଭାନେତ୍ରୀ, ସାହିତ୍ୟିକା ତଥା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମାଜସେବୀ ଡକ୍ଟର ମନୋରମା ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସେ ଖାଲି ମୋର ମା ନୁହେଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇ କ୍ରାନ୍ତିର ମଶାଲ ଉପରେ ମୋର କବିତାଟିଏ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ କ୍ରାନ୍ତିର ମଶାଲ ଯାଇନି ହଜି। ତୁଚ୍ଛା ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଆଧିପତ୍ୟ ମୋହେ ଭାବିଛ କି କ୍ରାନ୍ତିର ମଶାଲ ଯାଇଛି ହଜି। ଭୁଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ଦୁଆରେ ବନ୍ଧା, ଭୁଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବିକାଶର ଦୁଆର ବନ୍ଧେ ଛିଡ଼ା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ କ୍ରାନ୍ତିର ମୁକ୍ତି ସିପାହୀ ସାଜେ। ଆଖିରେ କେବେଠୁ ଜଳୁଛି ଖାଲିଜା ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ବିପ୍ଳବର ବହ୍ନି। ସେ ଆଖି ଖୋଲିବ ତୁମ ଆଖିର ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି, ପୋଡ଼ିଦେବ ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଚିହ୍ନି। ରକ୍ତରେ ଭିଜା ସେ ଲାଲ ମାଟି ଗାଇବ ବିଜୟର ଗାଥା ହୋଇଚିର ବିପ୍ଳବିନୀ। ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ ତାର ସବୁ ତପସ୍ୟା, ନୁହେଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସେ ଅସହାୟ ଯାଜ୍ଞସେବୀ। ଉଠ ସଂଗ୍ରାମ ସରିନି ହେ କ୍ରାନ୍ତି ସିପାହୀ, ଉଠ ସଂଗ୍ରାମ ସରିନି ହେ କ୍ରାନ୍ତି ସିପାହୀ। ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ତୁମେ କେମିତି ପଡ଼ିଲ ଶୋଇ। ତୁମ ପଦ ଚିହ୍ନ ପରେ ଚାଲିବାକୁ ଏବେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଆମେ ସହସ୍ର ପାଦ ଥୋଇ। ହୃଦୟ ତୁମ ଦମ୍ଭ ହିମାଳୟ ପରି ଅଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସର ତୁମେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ର। ସେହି ବିଶ୍ୱାସେ ଏ କ୍ରାନ୍ତିର ବୈତରଣୀ ପାରି ହେବାକୁ ଦିଅ ହେ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ର। ସବୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଅସମୟକୁ ଗୁଳି କମାଣରେ ଦେବୁ ଶୁଆଇ। ମୁକ୍ତିର ସବୁ ତିକ୍ତତାକୁ ଭୁଲି କ୍ରାନ୍ତିର ପଥେ ନେବୁ କଢ଼ାଇ। ହେ ଆତାତାଇ, ଆମେ ହୋଇପାରୁ ତୁମ ଗୁଳିର ବର୍ଷାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱଂସ। ପୋଷିପାରି ସନ୍ତ୍ରାସକୁ ବଢ଼ାଇ ପାର ତୁମେ ତୁମର ନିର୍ଲଜ ବଂଶ। ଆମ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ମାପିବାକୁ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ। ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ହରାଇବାକୁ ନିଅଣ୍ଟ ତୁମର ସବୁ ଆୟୁଷ। ତୁମ ଛଳନାର ବିଷକୁ ଏବେ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛି ସାରା ବିଶ୍ୱ। ତୁମ ବିସ୍ତାରବାଦୀ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧୋନ୍ମାଦ ମନୋବୃତ୍ତି କରିବ ତୁମକୁ ହିଁ ଉପହାସ। ସବୁ ଅପେକ୍ଷାର ଦିନେ ଘଟାଇ ଅନ୍ତ ବାଣ୍ଟିବୁ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଅମୃତ। ଫେରାଇ ଆଣିବୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅଜସ୍ର ଶାନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଳିବ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଜ୍ୟୋତି। ଫେରାଇ ଆଣିବୁ ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅଜସ୍ର ଶାନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଳିବ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଜ୍ୟୋତି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ହୃଦୟ ବଗିଚାରେ କବିତାର ଫୁଲ, ରକ୍ତରେ ଭାବ, ଛାତିରେ ଆବେଗ, ସେମିତି ଏକ କବିତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି କବୟିତ୍ରୀ ପ୍ରଗତି ବିଶ୍ୱାଳ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ କବିତା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ପ୍ରଗତି ବିଶ୍ୱାଳ। ମୋ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଭାରତ ଆମର। ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଆମେରେ, ନୁହଁ କେବେ ବେଇମାନି। ପଛପଟୁ ଆସି ଗୁଳି କରୁଅଛ, ଆରେ ମୂର୍ଖ ପାକିସ୍ତାନୀ। ତୁମ ପରି ଆମେ କାପୁରୁଷ ନୁହଁ, ଲୁଚି କରୁ ଆକ୍ରମଣ। କାରିଗିଲ ଯୁଦ୍ଧେ ପରାସ୍ତ ହୋଇବି
ଚେତା ପଶିଲାନି କ'ଣ? ପିଇଅଛ ଯଦି ମାଠୁ କ୍ଷୀର, ସାମ୍ନାରେ ଦିଅ ଦେଖା। 100 ଜଣଙ୍କର ଶିର ଛେଦିଦବ ଭାରତ ଯବାନ ଏକା। ଆମେ ଭଲ ପାଉ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଭାବ, ତୁମେ ତ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦ। ଭାରତ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ବଢ଼ାଇଲେ ଛେଦିଦେବୁ ତୁମ ପାଦ। ମାଟି ମା ଲାଗି ଶହୀଦ ହୋଇଲେ ତିଳେ ଆମ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଲଢ଼ିଛୁ ଲଢ଼ିବୁ ଲଢ଼ୁଥିବୁ ଆମେ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ନମସ୍କାର। ସାହିତ୍ୟଠୁ ସଂସ୍କୃତି, ମାଟିଠୁ ଆକାଶ, ଚଳଣିଠୁ ଲୋକବିଶ୍ୱାସର କଥା ଯେ କହି ବସିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜ ନଇଲା ପରର ଫର୍ଦ୍ଦରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଚୀଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ନମସ୍କାର। ଆଜି 74ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ସେଇ ପିଲାବେଳର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ବଜାରେ ବଜାରେ ବାଇଦ ବଜା, ଚଉଦିଗ ଆଜି ସଜାରେ ସଜା। କେତେ ନୂଆ ଆଶା ଆନନ୍ଦ ଆଣି, ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆସିଛି ପୁଣି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି। ଏଇ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ ବହୁକାଳ ଧରି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖକୁ ଆମେ ଆମ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛୁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସଟି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ଶୁଭ ଓ ପବିତ୍ର ଦିନ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ଭାରତବର୍ଷ ବିଦେଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆମେ ଦେଶବାସୀ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନଟି ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ। ଆମ ଦେଶବାସୀ କେତେ କଷ୍ଟ ସହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆମେ ଯେକୌଣସି ମତେ ରକ୍ଷା କରିବୁ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆମକୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଗତ ବର୍ଷ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 74 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 75 ବର୍ଷ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତା'ର ତାଲିକା କରୁ। ସେ ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ଆମର ଭାରତବର୍ଷର ଯାହା ନିୟମ, ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉଡ଼ାଉ। ଶପଥ ନେଉ ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବୁ। ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଓ କଲିକତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଖୁବ୍ ଜାକଜମକରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ସେହିଦିନ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ପକାଇ ତାଳ ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି। ଏହାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ୟାରେଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନଗରର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଏ। ଭାରତର 2ଟି ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ବୋଲା ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟପାଳ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ବାଣୀ ସବୁ ଖବରକାଗଜ ଓ ବେତାର ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଶ ସାରା ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭାତ ଫେରି ଓ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିଠେଇ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ପ୍ରତି ସ୍ତର ଓ ପ୍ରତି ସରକାରୀ କୋଠାର ସାଜସଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାକୁ ଠା କୋଠା ବଡ଼ ବଡ଼ ସଭାମାନ ହୁଏ। ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ବୀରମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଏହି ସଭାରେ ଆଲୋଚିତ ହୁଏ। ଦେଶର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଭାରେ ସମସ୍ତେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସଟି ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିକଟରେ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଦିବସଟି ପାଳନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ପବିତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା ସକାଶେ ଏହି ଦିବସଟି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ, ଶିଖାଇଥାଏ। ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମର ଏକ ପବିତ୍ରତମ ଦିବସ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। दर्शक बंधु आपण मानक आम रफ कथा केमती लगुच कमेंट निश्चय जणाइबे एवं जमार भूलिबेनी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया को काल जाय रहूची। नमस्कार। तेबे आपनक मोबाइल रे कविता हेउ कि गल्प निजे पढ़ी आम व्हाट्सएप नंबर को पठाନ୍ତୁ। आम व्हाट्सएप नंबर 7501
7504222096 आउ थरे कहि दउछु 7504422096 आम जोगाजोग नंबर 9337286723 रफ खाता